श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जाहर जहूर हाजिर हजूर सर्व कला भरपूर। दसां पातशाहियां दी जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी अपर अपार किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु जाहर पीर जगत गुर बाबा धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे सजे हुए सुंदर दीवान की हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जी। सतगुरां ने कृपा की है, तरस किया है, अपने अमृतमयी दर्शन बख्शिश किए। सत संगत का अमोलक सुभागा समा गुरु की कृपा नाल प्राप्त होया। जिथे आप गुरु की संगतां सरबत माई भाई गुरु के चरणों में हाजरी भर रहे हो, गुरु साहब जी के दर्शन कर रहे हो, उथे गुरु के पंथ दे सत्कारयोग महापुरख संत बाबा दर्शन सिंह जी ढक्की साहब वाले उन्होंने भी गुरु चरणों की हाजरी भरी है। महाराज साहब जी के पावन चरणों में नमस्कार करदे होए गुरु दरबार के दर्शन दीदार किए हैं। तो महापुरखों नूं जीओ आया, क्योंकि सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने इन्हां गुरमुख प्यारियां तो भी अपने दर घर की सिक्खी के प्रचार प्रसार की महान सेवा लई है और हुण भी गुरु साहब जी ले रहे हैं। जिथे गुरु साहिबां ने साध संगत जी आप सिक्खी का प्रचार प्रसार किया, उत्थे अपने दर घर के सिखां सेवकां नूं भी महाराज साहब जी बल बख्श करके ये सिक्खी का प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम। तो सतगुरु गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह आप नाम जपण वालियां ते जपाउण वालियां नूं सदके जांदे, कुरबान जांदे हैं। हौं कुरबाने जाओ मेहरबाना, हौं कुरबाने जाओ, हौं कुरबाने जाओ तिना कै लैण जो तेरा नाओ, लैण जो तेरा नाओ तिना कै हौं सद कुरबाने जाओ। ये धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज के बोल आ। सतगुरु जी इन्नी निमरता विच आके इन्ने प्यार विच आ करके अपने गुरसिखां तो सदके कुरबान जाते। गरीब नवाज कहते जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावै। तो नाम की महान महिमा है। नाम जपण ते जपाउण वाले वो गुरु के प्यारे गुरु दर तो सत्कारे जाते हैं। तो सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी का ऐसा पंथ है, ऐसा मार्ग है। ये साध संगत जी धर्म का मार्ग, ये धर्म का मार्ग है।
संत का मार्ग है, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड भागी पाए। तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी का लड़ीवार रूप दे विच पावन इतिहास सरवण कर रहे हाँ। इस पावन धरती का सुल्तानपुर लोधी ते महाराज साहब सच्चे पातशाह जी मोदी खाने दे विच बैठ करके, जिथे गुरुद्वारा श्री हट साहब सोभनीक है, सब दियां झोलियां भर रहे हैं, सौदा तोल तोल के दे रहे धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज। किसी चुगल ने आके चुगली कर दी है भाईया जयराम जी के पास कि अपने पत्नी के भरा नूं समझाओ तुसी, वो तो बहुत लैना लगियां रहिंदियां उत्थे फकीरां दियां लोड़वंदां दियां, ते सब नूं सौदा दे जांदे आ, ते जदों लेखा जोखा होया ते घाटा पै जावे। पर जदों ये चुगली कीती इहदे तो पहलां भी हर महीने महीने हिसाब किताब हुंदा रहा, ते गुरु जी का वाधा ही निकलता रहा। भाईया जयराम जी ने अपनी पत्नी बेबे नानकी जी के नाल गलबात की। उन्होंने आख्या भी तुसीं ते मैनूं समझाउंदे हुंदे सी अगे, तुहाडे मन में इन्ना भरोसा इन्ना विश्वास, हुण की हो गया? तुहाडे मन दे विच संसा पैदा हो गया, ते हुण तुसीं भाई जी नूं बुला लो मोदी खाने विचों, ते लेखा कर लो तुहाडे मन का जिहड़ा ये संसा दूर हो जाए। जदों बेबे नानकी जी ने अपनी शरधा दसी कि जिन्नी संसार विच माया है सारी ये श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी की आग्या विच ही वरत रही है। ते भाई जयराम जी कहन लगे जे तेरे मन में ऐसा ख्याल है तो फिर मैं नहीं हिसाब किताब करता। आख्या नहीं कर लेना चाहिए। बेबे जी ने आप तुलसा दासी नूं भेजिया कि वीर जी नूं बुला के लियाओ। वो पहुंची है मोदी खाने दे विच, हाले बेनती करनी सी, महाराज ने पहला ही कह दिता कि तुलसा किवें आई है। उन्हें आख्या जी तुहाडी भैन जी ने भेजिया वा कि बहुत दिन हो गए दर्शन कीते, आके दर्शन दे जाओ। महाराज कहंदे तू चल ते असीं आउणे। भाई बाला जी उरे आओ। भाई बाला जी ने आवाज़ दी, वो आ गए। कहंदे भैन जी ने क्यों बुलाया सानूं? कहंदे जी दर्शन करने वास्ते बुलाया होना। कहंदे नहीं, साडे मन विच ख्याल आउंदा है किसी ने चुगली करती साडी। भाई बाला जी कहंदे महाराज तुसीं किहड़ा कोई माड़ा काम करदे, तुहाडी चुगली काहदी करनी? कहंदे नहीं किसी ने कर दित्ती चुगली, इस तरह लगदा वा, चल चलीए कोई मिठा लै लो, 2.5 सेर पतासे लै लो। भाई बाला जी चल पे, घरे आ गए। बड़े प्यार नाल बेबे नानकी जी ने नमस्कार की है, पलंगा विछा दिता, बैठ गए। पुछया बेबे जी क्यों याद किया है? आख्या भाई जी दर्शन करने वास्ते, आप जी के दर्शन करके हृदय ठंडा हो गया। आख्या भैन जी तुहाडे मन में कोई भरम पिया, दसो की गल है? सानू इस तरह लगता साडी किसी ने चुगली की। फिर दस ही दिता। आख्या भाई जी तुसीं अंतरजामी हो, सब दे दिलों दियां जानदे हो, पर साडे मन में तो कोई शंका नहीं आप जी उत्ते। बेबे नानकी जी के मन में है भी नहीं सी शंका। भाईया जयराम जी ने वो चुगली सुनी सी चुगल दी, इस करके मन में संसा जिहा पैदा होया। महाराज कहन लगे कि कई महीने हो गए, हुण 3.5 महीने हो गए, लेखा जोखा नहीं होया, इस करके हिसाब किताब कर लईए, सारा संसा दूर हो जाएगा। तो फिर भाईया जयराम जी उन्होंने नाल लै करके ले संग चले जय रामा, जह दौलत खां को धामा। जिथे फिर दौलत खां लोधी का घर है, वो घर विच चले गए आ भाई जयराम जी ते नाल धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी गए, अपनियां वहीयां नाल लैके सतगुरु जी गए। हुण किवें वो लेखा जोखा हुंदा है, सारा हिसाब किताब हुंदा। इस तो अगे लड़ीवार गाथा चलती है। शरधा भावना सहित सरवण करिए, उचारण करो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। नवी सिंध नाम है मुंशी का, जिन्हें सारा हिसाब किताब करना।
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਨੀਮ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਉੱਤੇ ਫੇਰ, ਭਾਵ 3.5 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 135 ਰੁਪਈਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਨੀ ਦੀਨਾ ਦੀਨ, ਜੋ ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ 135 ਰੁਪਈਏ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਹੱਥ ਵੱਲ ਸ਼ਾਨ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ 135 ਰੁਪਈਏ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁਗਲ ਤੋਂ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀ 135 ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ 135 ਰੁਪਈਏ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਸੀ 135 ਨਾਲ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਵਰਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ 135 ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੱਜਾ, ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਘੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਰੇ ਆ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੇਖੇ ਦਾ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਸੁਣ ਜੀਜਾ ਬਾਤ ਸੋ ਜਾਣ। ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈਆ ਜੀ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੀਜਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ 135 ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਆ। ਹੁਣ
ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰੰ ਮਮ ਕਰਤਾਰੰ, ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ। ਆ ਲਓ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠੇ ਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਆ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਤਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਔਗਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਹਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਔਗਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ। ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਘਾਟਾ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਵੇ? ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ? ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਫਿਰ ਬੋਲ ਆਖੇ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣੀ, ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਅਵਤਾਰੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਸਾ ਅਲਾਈ ਸੁਣ ਸੁਖਦਾਈ। ਫਿਰ ਸੁਸਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ ਧਨ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਧਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਦਾ ਰੋਸ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਧਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਉ ਨਿਕਟ ਬਖਾਨੀ। ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਬਾਰਬਾਨੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਘੁਵਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਧਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਦਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪਤਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪਤ ਕਹੀਏ ਪਤੀ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਸਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋਗ ਪਰ ਅਰਬਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਵੰਦਨਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਸੁਖਦ ਸੁਖ ਦੇ ਦਾਤੇ ਆ, ਮੋਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਪ ਟਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ, ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਬਾਹੋ, ਐਸੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਣੋ ਮੈਂ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਣੋ ਮੈਂ, ਇਮ ਤਬ ਕਰ ਬੰਦ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੋਸ ਮੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਰੋਹ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੌਕੇ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੀਨਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਣਵਈਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਅੱਗ ਮੱਚਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਈਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਜੋ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤ ਜਾਣ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੋ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਰੋਈ ਪਏ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਆ ਵੱਡੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤਾ ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਭਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭੂਰ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿ ਪਏ ਆ ਘਰੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਰਹਿ ਪਏ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਤੋਂ।
ਜਦੋਂ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 135 ਰੁਪਏ, ਉਹ 135 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ 135 ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ 135 ਦੇ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 1700 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਵਧੇਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੌਲਤ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 135 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਸੋਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸ਼ਾਮੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਟਿਆਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ, ਤੇ ਵਸੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਦਫਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਭਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨਾ ਸਬਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੂੰਜੀ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰੀਰ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ, ਹੋਰ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤਾ ਵਧੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਾਈ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗੇ।
18ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 19ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਪੂਰਬਾਰਧ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਏ ਨਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 19ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਜੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਐਸੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਮਨਾਏ। ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੇ ਪੂਜ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜੀ ਚਲੋ ਕੇਤਕ ਕਾਲ ਬਤੀਤ ਭਇਓ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਲ ਰੀਤ ਸੋ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਭਲੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਤ ਸਵਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਆਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਈ ਰਸਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਰਸਤ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਲੱਗਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਘਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਕਹਿ ਧਨ ਪਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਛੇਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ 13 13 ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਧਾਰ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ, ਧਾਰ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਲੋਕ ਸੋਹਣਿਓ ਪਰ ਲੋਕ ਸੋਹਣਿਓ, ਲੋਕ ਸੋਹਣਿਓ ਪਰ ਲੋਕ ਸੋਹਣਿਓ। ਬਿਦ ਲੋਕ ਸੋਹਣਿਓ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ, ਬਿਦ ਲੋਕ ਸੋਹਣਿਓ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ।
संगत पारे उतारन को, संगत पारे उतारन को, संगत पारे उतारन को, संगत पारे उतारन को। गुर नानक साहिब पंथ चलायो, गुर नानक साहिब पंथ चलायो, गुरु नानक साहिब पंथ चलायो, गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहे गुरु गुरु नानक साहिब, वाहे गुरु गुरु नानक साहिब, वाहेगुरु गुरु नानक साहिब, वाहेगुरु गुरु नानक साहिब। तार कै मूरत है जग आयो, तार कै मूरत है जग आयो, तार के मूरत है जग आयो, तार के मूरत है जग आयो। आप नारायण कला तार, आप नारायण कला तार, आप नारायण कला तार, आप नारायण कला तार। जग मह परवरिया, जग मह परवरिया, जग में परवरियो, जग में परवरियो। निरंकार आकार, निरंकार आकार, जोत जग मंडल करया, जोत जग मंडल करया, भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहते लोग हैरान होए, आपो अपने तरीके नाल गल्लां बातां कर रहे आ, पर इस भेद नूं नहीं जानते भी ये तां वो परमेश्वर करतार नहीं आप ਸਰੂਪ धारण किया होया, ये तां करतार ही अवतार धर के आए ਹਨ। ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਬੱਦਲ ਰੂਪ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਸਿੱਧ 18 ਜੇ, ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ। 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਭ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਆਪ ਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਜੋ ਮਾਇਆ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮਾਇਆ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਟਾਲੇ,
ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇਗੀ ਲੈ ਸਗਾਈ ਆਏ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਲਾਗੀ ਆਏ ਆ ਸਗਾਈ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮੂਲਾ ਜੀ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸਰ, ਹਲਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਛੁਹਾਰਾ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਗਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਲਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਘਰ। ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਗਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਗਾਈ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਆਂਢਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਧੂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਲੱਗਣਾ, ਮੰਗਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰੀਤ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਭਿਅਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਦੀਨੋ ਬਹੁ ਦਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ, ਚੰਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਘੜੀ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ ਨਾ, ਨਿੱਧਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿੱਧਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਲ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ, ਨਿੱਧੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆ ਕੇ ਭੁਗਤਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੇਸਰ ਦਾ ਨਾਲ ਚੌਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਗਨ ਲਾਇਆ। ਵਿਪਰਨ ਅਸੀਸ ਦਿਨੋ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਚੌਲ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਮੁੱਖ ਪਾਇਓ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਠਿਆਈ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਛੁਹਾਰਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਤਿਲਕ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਕਾਰੀ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਭਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਐਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੂਰਨ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਇੱਥੋਂ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਗੁਰਮਾਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਜਬ ਬਾਤ, ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਤੁੰਡ ਅਲੰਗ, ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ। 5 ਰੁਪਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ, ਚੀਰ ਉਡਾਈ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਗਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੋ ਵੀ
घन घोर ते मोर मनो सुख पाई। जिवें बदल गजदा है ते मोर नूं खुशी हुंदी है ना, ते मोर नच्चण लग पैंदा, पैलां पाउण लग पैंदा। पिता मेहता कल्याण चंद नूं इन्नी खुशी हुई है। मोर बबीहे बोलदे वेख बदल काले। चा चढ़ जांदा मोरां नूं जदों किते बदल वेख लै, पैलां पाउण लग पैंदे। पिता जी इंज प्रसन्न होए। सारे राए भोए की तलवंडी दे विच खबर फैल गई है कि श्री नानक जी का मंगना होया जी, ते मंगते घर विच आउण लग पए। आ करके जदों मंगदे आ ते मंगतिआं नूं खुला दान देंदे माता पिता जी। धन माता तृप्ता जी, धन पिता मेहता कल्याण चंद जी। जाचका के मंगदे आ ते दे मन भावत उन्हां दे मन भाउंदियां उन्हां नूं वस्तुआं देंदे, वो असीसां देंदे, उन्हां तों असीसां लैंदे आ। भनंत ਵਧਾਈ ते ਵਧਾਈਆਂ कह रहे ਹਨ। माता जी दे विहड़े दे विच माइयां बीबियां आ गईयां, सोहणे सोहणे वस्त्र पा के, गहणे पा के, शोभा दे नाल सज के ये आ करके ਵਧਾਈਆਂ दे रही, खुशी मना रहे हैं। ਜਾਂ ਬਿਧ ਗਾਈ। तो इस प्रकार दे नाल कहंदे हन कि सारे शरीके भाईचारे ने आ करके घर दे विच ते उन्हां ने ਵਧਾਈ दित्ती है माता पिता जी नूं, ते नाल ही उन्हां ने ये गल आखी है कि धन श्री नानक जी वो तां अवतार हन, नानक रूप लखियो अवतार को। कि असीं तां अवतार दा रूप जाणदे, कोई महान ही अवतार अपने वो प्रगट होए हन। इस तरह शरीके भाईचारे ने आ करके ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, खुशी के गीत गाए, उत्साह उत्थे वधिया है। फिर साध संगत जी माता पिता ते नानका परिवार सारे किवें उत्थों गड्डे ते असवार हो करके चल के आउंदे आ सुल्तानपुर लोधी की धरती ते। इत्थे आके माता पिता ते नानका परिवार खुशी मनाउंदे आ। फिर सारे इकट्ठे हो करके ते भाईया जयराम जी का परिवार भी नाल मिल के फिर जांदे आ पखो के रंधावे। उत्थे जा करके भी जो उदों दा रीति रिवाज सी कि बाबे मूल चंद की पुत्री नूं भी आपां शगन पा के आउणा, ते गल जिहड़ी रिश्ते दी ओह पूरी पक्की करके आउणी। फिर वो कल नूं प्रसंग अगे आवेगा किवें माता पिता, किवें सारा नानका परिवार राए भोए की तलवंडी तो सुल्तानपुर लोधी की धरती ते आउंदे आ, ते किवें बाबा जी की ये मंगणी का ये शगन का उत्साह वधदा इत्थे, ते किवें रिश्ता पक्का हुंदा है माता सुलखणी जी दे नाल। गुरु जी के पावन इतिहास की विचार साझी करदे हां। होइयां भुल्लां चुक्कां दी सतगुरु जी, गुर संगत जी खिमा देनी, देहो सज्जण आसीस अड़ियां, ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मैया तार। अंधकूप महापयान नानक पारे उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है सुनहो सिंह सुजान। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।